ایک معزز شخصیت جناب جاوید بلوانی صاحب ایک معروف کاروباری شخصیت ہیں. تھینک یو ویری مچ. کل یہ موجود تھے جو ایک بڑی اہم میٹنگ ہوئی آرمی چیف اور ہمارے جو کاروباری شخصیات کے درمیان, اور بڑی محمد جاوید بلوانی صاحب باہر تو بڑی پازیٹیو باتیں آئی ہیں, اور جس میں آپ نے یہ کہا ہے کہ میں خاص طور پر ایک نقطے پہ آتا ہوں جو ہمارا بہت اہم نقطہ ہے, جس میں کراچی کے ہمارے بھائیوں نے یہ کہا کہ کراچی کو اون کریں, ہم 6 مہینوں میں قرضہ اتار دیں گے. جب آپ نے اور یہ ہماری دکھتی رگ ہے, ہم چاہتے ہیں یہ اترے, تو کیا اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کس قسم کا کوآپریشن حکومت سے, ریاست سے, منسٹری سے چاہتے ہیں کہ یہ اس عذاب سے ہماری جان چھوٹے, یہ جو ہمارا قرضہ ہے؟ پہلے اس پہ پھر بعد میں آتا ہوں اور کیا گفتگو ہوئی. جناب بلوانی صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. دیکھیں, کل جو میٹنگ ہوئی اس میں چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ کہا کہ آپ لوگ اور آپ کے جو جاننے والے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے کہیں پاکستان میں انویسٹ کریں, اور پاکستان کے اندر پاکستانی اپنا پیسہ لے کر آئیں, عوام بھی کمائیں اور ملک بھی ترقی کرے. اور انہوں نے یہ کہا کہ مایوسی کے بادل چھٹ چکے ہیں, سیاست ملک سے مقدم نہیں, چاہے جتنی مشکلات ہوں اگر مل کر کھڑے ہو جائیں تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جاوید صاحب, ان کا اشارہ کس طرف تھا؟ پیسہ کون لے کے آئے؟ کیا وہ پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں, یا وہ پیسہ جو لوٹا ہوا باہر پڑا ہوا ہے؟ یہ معافی چاہتا ہوں, میرے کو ہوسٹ آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ تک آواز شاید آ رہی ہے نہیں, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی باہر سے پیسہ لے کے آئیں, یہ بات ہوئی بلوانی صاحب. دیکھیں, پاکستانی ایک تو بیوروکریٹ سیاستدان لوٹ کے پیسے لے گئے, ایک تو وہ پیسہ ہے. ایک پیسہ ہوا ہے کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں کے حالات دیکھ کے, یہاں کے لو اینڈ آرڈر کے معاملات دیکھ کے, یہاں کے پولیٹیکل حالات دیکھ کے, ملک کی اکانومی کے حالات دیکھ کے ڈر کے اپنا پیسہ باقاعدہ اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لے کے باہر لے کے گئے ہیں. یہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کریں اور اپنے ملک کو بیل آؤٹ کرائیں اور IMF سے جان چھڑائیں. اس پہ تاجر برادری نے, بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے یہ بات کی کہ صاحب آپ کو معاملات صحیح کر کے دکھائیں اور ہماری جو تکلیفیں ہیں وہ دور کر دیں. کراچی کے اندر جو معاملات ہیں, اور اس پہ یہ بھی کہا گیا کہ کراچی جو ہے ملک کو 54% ایکسپورٹ دے رہا ہے اور 67% ٹیکس دے رہا ہے. پورے پاکستان کا اکانومی کا مین اسٹیک کراچی ہے, تو آپ کو کراچی سے زیادہ توجہ دینی چاہیے, کیونکہ جہاں پاکستان میں آپ کا مین اسٹیک ہے وہاں توجہ دینی چاہیے. اور سب سے بڑا اسٹیک پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو کراچی ہے, اور کراچی پہ خاص توجہ دینی چاہیے. اور کراچی کے مسئلے مسائل جو ہیں سالوں سال سے جو حل نہیں ہو رہے ان کو حل کیا جائے. حالانکہ اس کو سیریسلی حل کیا جائے تو مہینوں میں حل ہو سکتے ہیں. میں موٹی باتیں کریں گے تو لوگوں میں کانفیڈنس آئے گا اور لوگ خود پیسہ لائیں گے, اور کراچی اکیلا جو ہے یہ پاکستان کے سارے مسئلے حل کر سکتا ہے اکانومی کے. بلوانی صاحب, $130 بلین کا قرضہ ہے جو ہمارے پاؤں میں بیڑی ہیں, نہ خارجہ پالیسی آزاد کرا سکتے ہیں نہ داخلہ, اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات شاید یہ تھی یہ ساری, کیا کیا جائے؟ کیا ایسا ہو کہ ہم یہ اتنے پیسے ہم ایک کراچی سے جنریٹ کر سکتے ہیں؟ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, مطلب what steps you want کہ وہاں ہوں اور ہم اس قرضے کو ریٹائر کر سکیں. کیا سجیسٹ کیا آپ نے چیف صاحب کو؟ دیکھیں, کراچی پاکستان کا واحد شہر ہے جو ملک کا آدھے سے زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ملک کا آدھے سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے. یہ پورے پاکستان کو پتہ ہے, FDI بھی مانتا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان بھی مانتی ہے. اور کراچی ملک کا واحد شہر ہے جہاں پر جتنے لوکل NGOs کام کر رہے ہیں وہ ملک میں کہیں بھی اتنے لوکل NGOs نہیں ہیں, اسے بڑے پیمانے میں کام نہیں کر رہے. چاہے ہاسپٹلس کے معاملات ہوں, چاہے اسکولس کے معاملات ہوں, چاہے لوگوں کو کھانا کھلانے کے معاملات ہوں, چاہے
IT का कोर्स कराने के मामलात हो, चाहे एम्बुलेंस के मामलात हो, पूरे पाकिस्तान में इतना बड़ा और बल्कि दुनिया के अंदर। अच्छा बलवानी साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल ये आपसे कि चूंकि ये बिजली इज फंडामेंटल टू एवरी इल्स जो हमारे हैं, बर्बादी, कोई बात हुई कि ये बिजली की कीमतें और ये 2 नंबर मुआहदे थे, और जिसे देखें ना जिस तरह उन्होंने चीफ साहब ने डायरेक्ट इंटरवेंशन से, और हम शुक्रगुजार भी हैं कि जनाब ये डॉलर $350 पे खड़ा है जहाँ भी खड़ा है, तो क्या बिजली के हवाले से कोई बात हुई? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो तो हिलजुल नहीं रही अभी तक। देखिए, इन्होंने वादा किया है कि, और पहले भी वादा किया था कि हम जो है इंटरेस्ट रेट भी कम कर देंगे, इन्फ्लेशन भी कम, तो इन्फ्लेशन भी कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट भी कम किया है इन्होंने, और अगले साल तक बोलते हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे। और बिजली और गैस से भी बोला हम इंशाल्लाह करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं उसको भी। हमको पता है कि बिजली और गैस जो है आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया है, और आप कम्पीट नहीं कर सकते अपनी नेबरिंग कंट्रीज और आपकी कम्पिटिटिव कंट्रीज जो एक्सपोर्ट में हैं, आप उनके मुकाबले में आप कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ बिजली और गैस के दाम कम है, आपके ज्यादा, हमारे ज्यादा हैं। तो ये इन्होंने कहा, ये वादे किए हैं कि हम ये सब चीजों को मैनेज करेंगे। और सब मोहम्मद जावेद बलवानी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनसाइट दी जो बात। मगर मियाँ साहब, ये ज़ाहिर है ये फंडामेंटल चीज़ें हैं। 2 बातें जिस पे हम देखते हैं कि जो एम्फेसिस था इस मीटिंग में, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में, एक ये था कि जो कैपिटल फ्लाइट की बात की कि भाई पैसा अंदर लेके आएँ, और उसके लिए ये स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, ये भी अपनी जगह दुरुस्त कह रहे हैं, स्टेबिलिटी हो और यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो। और सेकंड जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये कि जिसका मतलब है कि ये रियलाइजेशन भी मौजूद है इस सतह पे कि जब तक हम बिजली को नीचे नहीं लेके आते, हम कंपेटिटिव मार्केट में नहीं हो सकते। और मैं असूली तौर पर इस बात से इत्तफाक करता हूँ मियाँ साहब, हम साल 6 महीने में ये अगर ये वारदात ख़त्म हो जाए, ये 18 अरब डॉलर की UNDP जो कहता है ये साल का, तो ये मरात ही खा जाते हैं, वो है। इसके अलावा देखें, बिजली की कीमतें कम हो सकती हैं, बिजली की कीमतें तब कम होंगी जब आपके जो कैपेसिटी पेमेंट है वो कम होगी, या जब आपने देखा कि चंद दिन पहले नेपरा में एक दरखास्त आई जिसमें 8 अरब रुपए जो हैं वो सार्फिन से लेने की दरखास्त की गई है, जिसमें कहा गया कि 8 अरब रुपए जो हैं वो कैपेसिटी पेमेंट के हैं। अब एक कैपेसिटी पेमेंट हमने ये देखा था कि जो पावर प्लांट्स हैं उनकी बिजली बनती है, उससे कैपेसिटी पेमेंट है, जो बिजली पैदा ही नहीं करते। लेकिन दूसरी जानब एक और कैपेसिटी चार्जेस जो है मुतारफ हो गए हैं, वो बिजली की तकसीम कार कंपनियां जो हैं वो पैसे ले रही हैं। वो इसलिए ले रही हैं, वो कह रही हैं कि हमारी बिजली जो है वो खपत कम है। हालांकि जो तकसीम कार कंपनियां हैं उनका सिस्टम खराब है, उनका सिस्टम, इसलिए उनकी खपत कम नहीं है कि सोलराइजेशन है, उनका इसलिए खपत कम है कि उनका सिस्टम खराब है। और अब जब वो कैपेसिटी चार्जेस कम नहीं होंगे उस वक्त तक बिजली का रेट कम नहीं हो सकता। बिजली का रेट, लोग जो है वो 60 रुपए की बिजली इस्तेमाल क्यों करें, वो सोलराइज पे क्यों नहीं आएंगे? इसलिए जब सोलराइज भी साथ साथ हो, इनका सिस्टम भी ठीक हो, और बिजली की कीमत जो है वो एक बात तो रियलाइज करनी चाहिए। यहाँ टीवी पे आके बहुत से लोग कह चुके हैं, मैं नहीं कह रहा, कि जनाब फलां पार्टी के इतने IPPs हैं, रूलिंग पार्टी के फलां इतने हैं, जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं उनके भी हैं, मतलब वो अपोजिशन में कभी हुआ करते थे ना हमारे किबला, क्या नाम है उनका, तो वो उनके भी हैं। अब सवाल ये है कि इनको कौन हाथ डाले, हु विल बेल द कैट? ये तो माशाल्लाह पार्लियामेंट वैसे सुप्रीम है, हम सिर के दिल से यकीन रखते हैं। अगर वो सुप्रीम है तो फिर IPPs भी सुप्रीम है, क्योंकि अंदर बैठे हुए लोगों की तो IPPs हैं। भाई इस बड़ी सुप्रीम जो एंटिटी है इसको कौन हाथ डाले? नंबर 1। देखिए कायद साहब, जो मैं इसको पावर माफिया कहूंगा, ये तकसीम कार कंपनियां भी इस माफिया का हिस्सा बन चुकी हैं। जो पावर माफिया है ये सोलराइजेशन खत्म कराना चाहता है, और सोलर आप जो रेट पड़ रहा है सोलर का वो 19 रुपए 38 पैसे पड़ रहा है, लेकिन ये 11 रुपए तक उसको लाना चाह रहे हैं, और या इसको खत्म करना चाह रहे हैं। ग्रास मीटरिंग पर जो है वो आना चाह रहे थे पहले, उस हवाले से अभी तक जो है वो पेशरफ्त नहीं हुई, लेकिन इसका रेट जो है कम करने के हवाले से एक तजवीज़ गई है कि सोलर सार्फिन का रेट जो है वो कम कर दिया जाए, ताकि वो उस कम रेट के पर जो है वो बिजली उनसे खरीदी जाए। ना, और लोग आप हमें जो दे रहे हैं वो पता नहीं 60-70, और ये इधर कह रहे हैं 7.5 रुपए पे होगा जो आप अपने सोलर पे जो बिजली एक्स्ट्रा पैदा करेंगे। इसका मतलब है कि साढ़े वालों ना ही समझो,
میرا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے بالکل ایسا کہ ہی یہ جو بجلی کی کم کھپت ہوئی ہے، انڈسٹری بیٹھ جانے کی وجہ سے لوگ بجلی کم خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس بل دینے کے پیسے نہیں ہیں. اب یہ 60 ارب روپے کی جو کیپیسٹی پیمنٹ ہے یہ بھی تو بلوں میں ڈال کے ہمیں ہی دینی ہے. تو بات یہ ہے کہ پرابلم تو وہیں پہ ہے جہاں پرابلم سالو ہونی ہے. جب پرابلم وہاں پہ ہو جو پرابلم مبینہ طور پر سالور ہیں سو ٹو سے، تو پھر تو پرابلم رہے گی.